بسم اللہ الرحمن الرحیم فظلت طحات اللحم ما بین منزج صفیف شواء او قدیر معجل. ذلہ بمعنی سارا، طحات تحایتہ تاہم صفت اور اس کی جمع ہے طحات، یعنی تحایتوں کے معنی ہوتا ہے گوشت پکانا، طحات یعنی گوشت پکانے والے. انزج ینزجو کے معنی ہوتا ہے پکانا، صفیف گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے، شواء کے معنی ہوتا ہے شوا یشوی، شواء مصدر سینکنا بھوننا. قدیر کے معنی ہانڈی اور معجل یعنی جلدی کرنا. فظلت طحات اللحم ما بین منزج صفیف شواء او قدیر معجل. شاعر کہتا ہے کہ گوشت پکانے والے ہو گئے، گوشت پکا جو طحات اللحم یعنی گوشت پکانے والے، ذلہ ہو گئے یعنی وہ بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، ما بین منزج کچھ لوگ، وہ صفیف شواء یعنی باریک لمبے ٹکڑے کو سینکنے والے ہو گئے، یعنی کباب بنانے والے ہو گئے. ما بین منزج صفیف شواء ایک گروہ جو ہے وہ گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے کو بھوننے اور سینکنے والا ہو گیا، یعنی مفہوم اس کا یہ ہوا کہ وہ کباب بنانے لگے گوشت کا. اور قدیر معجل یا ایک گروہ جو ہے وہ جلدی ہانڈی میں گوشت پکانے لگا. یہاں پہ شاعر گوشت کے کثیر ہونے کو بیان کرتا ہے کہ گوشت اتنا زیادہ تھا کہ ہر کسی نے اپنی مرضی کے موافق، اپنے ذائقے کے موافق جو چاہا اور جو ڈش بنانی چاہیے، جو بھی چیز، کسی کو کباب پسند تھا تو اس نے کباب بنا لیا اس گوشت کا، جس کو کباب نہیں پسند تھا تو اس نے ہانڈی میں گوشت کو پکا کے کھایا. یعنی گوشت بہت زیادہ تھا، کم نہیں تھا، ہر کسی نے اپنی مرضی کے موافق اس گوشت کو پکایا اور پھر اس کو کھایا. پچھلے اشعار میں شاعر نے حملہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے کہ وہ نیل گائے کے جو اگلے دستے والی، جو سب سے آگے والی نیل گائے ہوتی ہے، اس پہ جاتا ہے، اس پہ حملہ کر لیتا ہے اور اس کو شکار کر لیتا ہے. یہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ شکار کر کے یہ لوگ گوشت کو لے آئے تو انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا تھا، یعنی یہ حملہ بہت زیادہ نیل گایوں کو اس نے شکار کر لیا اور اس نیل گایوں کا گوشت اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہر کسی نے اپنی مرضی کے موافق اس کو کھایا، پکایا اور بنایا. کہتا ہے فظلت طحات اللحم کہ گوشت پکانے والے دو ٹولیوں میں بٹ گئے. کچھ لوگ تو گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے کو سینکنے والے ہو گئے، یعنی کباب بنانے والے ہو گئے، اور یا پھر کچھ لوگ وہ جلدی گوشت کو ہانڈی میں پکانے لگے. ذلہ کا یہ طحات اللحم جو ہے یہ ذلہ کا اسم ہے، اور ما بین منزج یہ ذلہ کا یہ پورا اگلا والا جو پورا جملہ ہے آخر شعر تک یہ ذلہ کی خبر ہے. اور صفیف شواء یہ منزج اسم فاعل کا یہ مفعول ہے، مفعول بہ. آگے کہتا ہے وَرُحْنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَى مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَصَفَّلِ. راحہ یا روحوں کے معنی ہوتا ہے شام کے وقت واپس آنا، مصدر رواح. طرف نگاہ، قصر یقصر قصور نگاہ کا کوتاہ ہونا. ترقہ اوپر کی طرف چڑھنا، تسفل نیچے آنا. شاعر کہتا ہے وَرُحْنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَى مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَصَفَّلِ. وَرُحْنَا ہم واپس آئے، ہم شام کے وقت شکار کر کے واپس آئے، اس حال میں کہ ہماری نگاہ وہ اس گھوڑے سے کوتاہ ہو رہی تھی، ہماری نگاہ اس گھوڑے کو دیکھنے سے قاصر تھی، ہم ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. مَتَى مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ جب بھی نگاہ اوپر کی طرف جاتی تو وہ نیچے کی طرف بھی چلی جاتی.
यहाँ पे शायर अपने घोड़े की तारीफ कर रहा है कि मेरा घोड़ा इतना फ्रेश, इतना साफ और इतनी चमक दमक उस घोड़े में थी कि इतनी चमक थी कि इतने शिकार करने के बावजूद भी उसके अंदर कोई भी ज़रा सी भी खलिश या ज़रा सी भी खलल नहीं वाक़ हुआ था। वो बिल्कुल फ्रेश था, जैसे लगता है कि उसने शिकार किया ही नहीं है। उसको जब कोई देखता था तो उसकी चमक दमक, उसकी सफ़ेदी का आलम ये था कि निगाह उस पर टिकती नहीं थी, कोई आँख भर के उसको देख भी नहीं सकता था। तो उसी चीज़ को इसने इस शेर में बयान किया है कि हम शाम के वक्त जब शिकार करके वापस आए तो निगाह उसको देखने से कोताह हो रही थी, खासी हो रही थी। जब भी निगाह ऊपर की तरफ जाती तो नीचे की तरफ आ जाती, यानी कोई उसको देख नहीं सकता था, एक बार में उसको मुकम्मल तौर पे नहीं देख सकता था। इसका मफ़हूम ये भी लिया जा सकता है कि वो इतना खूबसूरत, इतना फ्रेश, इतना अच्छा लग रहा था कि अगर कोई ऊपर की तरफ देखता तो फ़ौरन उसके नीचे की तरफ भी देखने का दिल चाहता। यानी उस घोड़े को कोई आज़ा ऐसा नहीं था जिसको कि इंसान देखना ना चाहे। उसके ऊपर की तरफ देखता तो वो भी खूबसूरत, फ़ौरन सोचता है कि नीचे की तरफ भी देख ले। इसी चीज़ को उसने इस शेर में बयान किया है। अत-तरफ़ु जो है ये यकादो का इस्म है और यक़सुरु दूनहु, ये यहाँ से लेके आखिरी शेर तक ये यकादो का की ख़बर है। और यकादु तरफ से लेके तसफ़्फ़ले तक ये पूरा रुहना से हाल वाक़ हुआ है कि जब हम शाम को वापस लौटे इस हाल की निगाह उसे देखने से हमारी निगाह कासिर हो रही थी, कोताह हो रही थी। जब भी निगाह उसमें ऊपर की तरफ जाती तो वो नीचे की तरफ भी आती। अगले शेर में कहता है फ़बात अलैहि सरजुहु वलजामुहु वबात बिअैनैहि क़ाइमन गैर मुरसिल। बातें या बीतों के माने रात गुजारना, ये ताम्मा भी होता है और नाक़िसा भी होता है। सर्ज के माने ज़ेन जमा सुरूज और लिजाम के माने लगाम जमा लजुमुन। अरसला युरसिल मुरसल छोड़ना। कहता है शायर की फ़बात अलैहि सरजुहु वलजामुहु कि उसकी ज़ेन और उसकी लगाम ने उस पर रात गुजारी, यानी उसकी ज़ेन और उसकी लगाम रात भर उस पर रही, यानी वो उसने आराम नहीं किया, वो तैयार खड़ा रहा कि उसकी ज़ेन और उसकी लगाम उस पर रात भर रही। वबात बिअैनैहि क़ाइमन गैर मुरसल, और उसने मेरी निगाहों के सामने खड़े होकर रात गुजारी और उसको छोड़ा नहीं गया, यानी चरने के लिए उसको नहीं छोड़ा गया। ये अजीज़ घोड़ों में से था, उम्दा घोड़ों में से था, इसलिए इसको छोड़ा नहीं करते थे, इसको खोलते नहीं थे, बल्कि इसकी खिदमत अलहदा करते थे और गल्ला मतलब तमाम जो घोड़े होते थे उनके साथ इसको नहीं रखते थे। यहाँ पे शायर घोड़े की हिफाजत और उसकी जफाकशी की तारीफ़ करता है। कहना ये दरअसल ये चाहता है कि मेरा घोड़ा ऐसा है कि वो हर वक्त तैयार रहता है, जैसे ही उसको इशारा कोई कर दे कि बस जाना है, जब से बैठे फ़ौरन वो तैयार हो जाता है। उसकी लगाम और उसकी ज़ेन जो है वो उसकी पुश्त पे हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा कायम रहती है और वो पूरी रात खड़े होकर गुजार देता है। इस पर इसके कोई आसार नहीं होती, वो बहुत ही जली और बहादुर भी है। बाता को अगर फ़ेले ताम्मा मानेंगे तो यहाँ पे सरजुहु वलजाम उसका फ़ाइल हो जाएगा और नाक़िसा मानेंगे तो उससे हाल वाक़ नहीं खबर होगा शायद। बाता को अगर ताम्मा मानेंगे तो अलैहि सरजुहु वलजामुहु, ये बाता से हाल वाक़ होगा कि उसने रात गुजारी इस हाल में कि उसकी ज़ेन और उसकी लगाम उसके ऊपर थी। लेकिन अगर इसको नाक़िसा में से शुमार करेंगे तो ये बाता की खबर वाक़